پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو زبان و ادب کا دور عروج۔ اردو زبان و ادب کی ترقی کا باقاعدہ آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن شاعر رائے دہلی کلام ولی سے پہلی بار روشناس ہوئے تھے اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ کج مج زبان بھی اس قابل ہے کہ اس میں شاعری کی جائے۔ چنانچہ شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو اور مرزا مظہر جانا جیسے بلند پایہ شعراء اس طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد شاعری کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں میر سودا اور درد نے اردو شاعری کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد دہلی اجڑ گئی اور شاعری کی ایک محفل لکھنؤ میں آراستہ ہوئی، مگر لکھنؤ کی شاعری کا انداز دہلی کی شاعری سے مختلف تھا۔ یہاں طنز آسانی اور دلبستگی کے سارے سامان مہیا تھے، اس لیے یہاں کی شاعری میں ہلکا پن ہونا بالکل فطری بات تھی۔ آہستہ آہستہ دلی کی اجڑی محفل پھر سے بسی۔ اب یہ غالب، مومن اور ذوق کی دہلی تھی۔ ان شاعروں کے دم سے شاعری کو خوب فروغ ہوا۔ اردو نثر میں بھی بعض بلند پایہ داستانیں وجود میں آئیں۔ اردو زبان و ادب تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہے تھے کہ تاریخ کا ورق پلٹ گیا۔ ملک میں آگ سی لگ گئی، سجی سجائی محفلیں چشم زدن میں اجڑ گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں دنیا نے سن لیا کہ ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور کمپنی بہادر کا سکہ چلنے لگا۔ ادب کے طالب علم کے لیے اس خون چکاں باب سے واقف ہونا بھی بہرحال ضروری ہے۔ 1857 عیسوی کی ناکام بغاوت۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کا ہمارے ملک، ہماری زبان، ہمارے ادب پر گہرا اثر پڑا۔ اس لیے ادب کی یہ تاریخ 1857 کے اہم واقعات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہوا یہ کہ مئی 1857 عیسوی میں ہندوستانی فوج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کی آگ پہلے سے سلگ رہی تھی، مگر اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ سپاہیوں کو ایسے کارتوس استعمال کرنے کو دیے گئے جنہیں دانت سے کھولنا پڑتا تھا۔ ان کے کناروں پر چربی لگی ہوئی تھی۔ مشہور یہ ہو گیا کہ یہ چربی گائے اور سور کی ہے اور اس کا مقصد ہندو اور مسلمان دونوں کا مذہب خراب کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حکم عدولی کو بغاوت سمجھ کر سزا دی گئی۔ اس سے آگ سی لگ گئی۔ یہ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی، مگر اس کی عمر زیادہ نہیں تھی کیونکہ 19 ستمبر 1857 عیسوی کی شام تک دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کی حکومت ہندوستان تو کیا پوری دہلی پر بھی نہیں تھی۔ ان کا راج تو بس لال قلعے کے اندر تک محدود تھا اور اس میں بھی انگریز ریجنٹ مداخلت کرتا رہتا تھا۔ اس بدنصیب بادشاہ پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اس کے بیٹوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ آخرکار اسے جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ غریب الوطنی کی زندگی گزار کر یہیں اس نے دم توڑا اور یہیں کی خاک میں دفن ہوا۔ اس کا کہا سچ ہوا، کتنا بدنصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بغاوت فروغ کرنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ مسلمان چونکہ بغاوت میں پیش تھے، اس لیے ان سے بطور خاص انتقام لیا گیا۔ ہزارہا بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھائے گئے۔ بے شمار لوگوں کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ بہتوں کو سرکاری ملازمتوں سے محروم کیا گیا۔ اس بغاوت کی پاداش میں مسلمان پر جو زیادتیاں کی گئیں، ان کا ذکر مولانا فضل الحق اور منیر شکوہ آبادی کی تحریروں میں ملتا ہے۔ غالب کے خطوط بھی اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی کے سب سے زیادہ اور چشم دید تفصیل سر سید نے لکھی ہے۔ اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس بغاوت کی اصل ذمہ داری خود انگریز افسروں پر تھی۔ جدید اردو ادب کا آغاز۔ مسلمانوں کی بربادی نے جس شخصیت کو سب سے زیادہ برقرار کیا، اس کا نام ہے سر سید احمد خان۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل ہو جائے۔ اس بربادی کے اسباب پر غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو گھن لگ چکا ہے اور وہ اصلاح طلب ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اصلاحی مہم کا آغاز کر دیا۔ اپنے اصلاحی پروگرام میں انہوں نے شعر و ادب کو بھی شامل کیا۔
وہ बामकसद अदब के कायल थे। इनकी ख्वाहिश थी कि शेर व अदब से ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने का काम लिया जाए। वो चाहते थे कि कोई शायर ऐसी नज़म लिखे जो कौम को ख्वाब से बेदार कर सके। आखिरकार ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक मुसद्दस लेकर ये खिदमत अंजाम दी। सर सैयद अहमद इस नज़म को अपने लिए तोशाए आखरत समझते थे। इनका ख्याल था कि हाली से ये नज़म लिखवाने के इनाम में अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमा देगा। नसर निगार वो ख़ुद थे। इन्होंने अपने मज़ामीन के ज़रिए सोतों को झंझोड़ा और कौम के मुर्दा जिस्मों में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की जिसका मकसद मुफीद किताबों का उर्दू में तर्जमा करना था। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी करके उन्होंने अपने इस्लाही मिशन को तक़वियत पहुँचाई। उन्होंने उर्दू नसर में ऐसी जान डाल दी कि उर्दू ज़बान में हर मौजू पर इल्मी मज़ामीन लिखे जाने लगे। इसलिए इन्हें जदीद नसर का बानी कहा जाता है। सर सैयद को दोस्त और रफ़ीक भी ऐसे मुअस्सर आए थे जिन्होंने सर सैयद तहरीक में दिल व जान से मदद की। इनमें से कुछ सर सैयद के अपने ऐसे रफ़ीक थे जो हर दम इनके साथ थे। बाज़ दूर थे मगर सर सैयद के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश में मसरूफ़ थे। इनमें मौलाना हाली, इलामा शिबली, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क और मौलवी चिराग अली ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मुख्तसर ये कि सर सैयद और इनके रफ़्क़ा की कोशिशों से उर्दू अदब में एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसे जदीद अदब कहा जा सकता है और उर्दू शेर व अदब का कारवां नई मंजिलों की तरफ रवाना हो गया। इस कारवां का सफ़र जारी है और ये किताब इसी सफ़र की दास्तान है। हिस्सा नज़म असनाफ़ शायरी। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुख़न है और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू कहा है। उर्दू में जब से तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ है इस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही है, लेकिन इसकी मकबूलियत कम होने के बजाय बराबर बढ़ती ही गई और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ बदलने और हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून अदा करने की सलाहियत मौजूद है। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सिन्फ़ सुख़न को कभी ज़वाल ना होगा। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिन्फ़ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया था कि हुस्न व इश्क ही इसका मौजू होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वसअत पैदा होती गई और आज गज़ल में हर तरह के मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई, वहाँ से ये ईरान पहुँची और फ़ारसी में इसने बहुत तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हो गई। गज़ल की खसूसियात। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। इससे पहले काफ़िया होता है जिसका आखिरी हर्फ या आखिर के चंद हरूफ यकसां होते हैं, जैसे दवा, ज़रा या मीर, पीर। बाज़ गज़लों में काफ़िया के साथ रदीफ़ भी होती है, बाज़ में सिर्फ काफ़िया होता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। इनकी मिसालें यहाँ पेश की जाती हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। पहला शेर मतला है और तीसरा मक्ता क्या है रदीफ़ है, जो मतला के दोनों मिसरों और बाकी शायर के दूसरे मिसरों के आखिर में दोहराई गई है। हवा, दवा, माजरा, बुरा कवाफ़ी हैं। गज़ल के दीगर अहम खसूसियात ये हैं कि गज़ल का हर शेर अपने मानी अलग देता है। कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा शेर मिलकर मानी देते हैं तो इन्हें किताबंद कहा जाता है। मसलन मीर के ये दो शेर, कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वान शिकस्ता से चूर था,
کہنے لگا کہ دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ عام طور پر غزل کے شاعر کو 2 مصرعوں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اختصار اور رمز و کنایے سے کام لینے پر مجبور ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سخن ہے، اور شاعر اس میں وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے، اس لیے غزل کے خاص موضوعات حسن و عشق ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ غزل کا شاعر عام طور پر نرم، سبک اور شیریں الفاظ کا استعمال کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ شاعر ہر طرح کے لفظ استعمال کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے لفظوں کے استعمال کا سلیقہ ہو۔ بہرحال غزل ایک غنائی صنف شاعری ہے اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے، یہی سبب کہ مشاعرے بہت مقبول رہے ہیں اور ان میں غزلوں کی فرمائش کی جاتی رہی ہے۔ غزل کا ارتقاء۔ اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل ہے اور تقریباً تمام شاعروں نے غزل کہی ہیں، لیکن یہاں صرف صف اول کے غزل گو شعراء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ غزل گو بھی تھا، لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا ان میں سراج اور ولی قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند کے شعراء ولی کا کلام دیکھ کر ہی اس طرف متوجہ ہوئے، ان میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جان جانا کے نام اہم ہیں۔ اس کے بعد غزل کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے لافانی شاعر میر سودا درد اور اس کے بعد دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفل جمتی ہے۔ یہاں کے شاعروں میں مصطفی شاہ جرت قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں کا انداز شاعری دہلی کی غزلوں سے مختلف تھا۔ اس کے بعد دہلی میں شعر و شاعری کی محفلیں پھر سے آراستہ ہوئی۔ غالب ذوق مومن اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت دی اور اسے فکر سے آشنا کیا۔ ذوق نے زبان پر زیادہ زور دیا۔ مومن نے معاملات عشق میں نام حاصل کیا۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کر کے ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو فروغ دیا۔ پھر فراق، فیض، روش، جذبی، خورشید الاسلام، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شاز، تمکنت، شہریار، بشیر بدر، ظفر اقبال، احمد مشتاق، شکیب جلالی، ساقی فاروقی، عادل منصوری، محمد علوی، پرکاش فکری، اطہر نفیس، صہبا اختر، محبوب ہاشمی، منظور خزاں، بمل کرشن اشک وغیرہ ہیں۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی ہجو یعنی برائی کی جائے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ کے بیان کیے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں، مثلا درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کا آخری شعر ہو۔ قصیدے کی اقسام۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خطابیہ اور تحمیدیہ۔ خطابیہ قصیدے وہ ہیں جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے۔ مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے اور اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دے۔ ہجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگے۔ اصل مدعا واعظ و نصیحت ہے تو بلا کسی تمہید کے اس کا آغاز ہو جائے۔ دوسرا تحمیدیہ قصیدہ وہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جائے پھر مدعا بیان کیا جائے۔ یہ تمہید تشبیب یا نصیب کہلاتی ہے اور بہار و خزاں، حسن و عشق، پند و نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کی رعایت سے قصیدے کو بہاریہ یا عشقیہ یا واضحہ کہا جا سکتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔
نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں بھی تمہید یعنی قصیدہ نگار مدح یا ہجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اصل موضوع پر آتا ہے۔ تمہید یا قصیدے کے عموماً 5 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ ذیل میں ان 5 اجزاء کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، تشبیب۔ قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تشبیب کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں شباب و شراب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، بہار کی منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ تشبیب میں خود ستائی یعنی اپنے اوصاف بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تشبیب پند و نصیحت پر مشتمل ہو، اس میں بے ثباتی دنیا کا بیان ہو۔ غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لامحدود ہیں۔ تشبیب کو قصیدے کا سب سے اہم حصہ خیال کیا جاتا ہے، اس لیے شاعروں نے اس پر بہت محنت صرف کی ہے۔ غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا، انہوں نے بہادر شاہ کی مدح میں قصیدہ لکھا ہے جس کی تشبیب بہت دلکش ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص تسلیم بجا لانے کو جھکا ہوا ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ اے مہ نو، یہ بتا کہ تو جھک کر کسے سلام کر رہا ہے؟ ہاں مہ نو سنیں ہم اس کا نام، ہاں مہ نو سنیں ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام۔ نمبر 2، گریز۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست مدح شروع نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ غالب کے قصیدے سے تشبیب کی جو مثال اوپر پیش کی جا چکی ہے، اس میں شاعر پوچھتا ہے کہ اے مہ نو، آخر تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے؟ جواب نہیں ملتا تو کہتا ہے کہ تو اس کا نام نہیں جانتا تو لے میں بتاتا ہوں، وہ تاجدار بہادر شاہ ہیں۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ جان و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ یہ گریز کی مثال ہے۔ 3، مدح۔ اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اس میں خوب مبالغے سے کام لیتا ہے، یہی قصیدے کی خوبی ہے۔ قصیدے میں خاص طور پر مدح کے حصے میں شاعر پرشکوہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ مدح کی مثال ملاحظہ ہو: شہسوار طریقہ انصاف، نوبہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الالحام۔ 4، مدعا۔ قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا عرض مطلب ہے، یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ جیسے غالب نے ایک قطعے میں اپنی مالی مشکلات بیان کرنے کے بعد کہا، میری تنخواہ کیجئے ماہ با ماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ لیکن یہ قصیدے کا لازمی جزو نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر قصیدے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرے۔ 5، دعا۔ قصیدے کا آخری جز دعا ہے، یعنی شاعر اپنے ممدوح کی درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے غالب نے اپنے قصیدے میں بہادر شاہ کو دعا دی کہ تمہاری سلطنت قیامت تک باقی رہے۔ ہے ازل سے روانی آغاز، ہو ابد تک رسائی انجام۔ قصیدے کا آغاز و ارتقاء۔ قصیدے نے سرزمین عرب میں جنم لیا اور وہاں بے حد مقبول ہوا، لیکن قدیم شعراء عرب نے قصیدہ گوئی کو جھوٹی خوشامد اور کاربراری یعنی اپنا کام نکالنے اور انعام پانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ عرب شعراء قصیدے میں اپنے قبیلے، اپنے گاؤں، کسی بزرگ یا اپنے محبوب کی تعریف بغیر کسی غرض کے صدقے دل سے کرتے تھے۔ اس وقت قصیدے میں جھوٹ اور مبالغہ کا بھی گزر نہ تھا، اس لیے قصیدہ نگار جو کچھ لکھتا تھا سننے اور پڑھنے والے اس پر یقین کرتے تھے۔ لیکن آگے چل کر یہ صورت نہ رہی اور شاعر اسے حصول مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے۔ عرب سے یہ صنف ایران پہنچی، وہاں کے مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا۔ نتیجہ یہ کہ قصیدے میں تصنع بنا
बनावट, मुबालगा, आराई और झूठ का दौर दौरा हो गया। फारसी के बुलंद पाया शायरों ने कसीदे की तरफ तवज्जो की और इसे बहुत फ़रोग दिया, लेकिन कसीदा अब मसलहत का शिकार हो चुका था और इसे काम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1611 के करीब कसीदे लिखे। इन कसायद की ज़बान को दक्कनी उर्दू कहना बजा है क्योंकि इनमें दक्कनी अल्फाज की कसरत है। दक्कन के कसीदा गो शोरा में नसरती का नाम भी अहम है। इसके बाद शुमाली हिंद में सौदा ने कसायद गोई में बड़ा नाम पैदा किया। इस सिन्फ से इनकी तबीयत को ख़ास मुनासबत थी। इन्होंने मदहिया और हिजविया कसायद भी लिखे और शहर आशूब भी कहे। कसीदा निगारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मसलन ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज, मजमून, आफरीनी, नीज़, पुरकशिश, तशबीब, दिलकश, गुरेज, पुरजोश और मुबालगा आमेज़ मदे, वो सब सौदा के कसीदों में मौजूद हैं। लिखनऊ में मुसफ़ी इंशा ने भी बहुत से कसीदे लिखे, लेकिन अहद सौदा के बाद कसीदा निगारी का दूसरा अहम दौर मोमिन ज़ौक़ और गालिब का अहद है। मोमिन किसी दरबार से वाबस्ता ना थे और ना इनाम और कराम के तलबगार थे, लेकिन इजहार तशक्कुर के तौर पर उन्होंने भी कसीदे कहे। गालिब ने कई कसीदे लिखे और इस मैदान में भी अपना रास्ता सबसे अलग निकाला। कसीदा निगारी में इनकी तवज्जो मदह से ज़्यादा तशबीह पर रहती है। गालिब के कसीदे अपना इनफरादी रंग रखते हैं, लेकिन इस अहद के सबसे अहम कसीदा गो ज़ौक़ हैं। इनके कसीदे गहरा इल्मी रंग लिए हुए हैं और इनमें इस्तिलाहात का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। मुनीर शकोह आबादी, अमीर मीनाई, जिलाल लिखनवी लिखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। मसीहा गोई में इन्हें आला मकाम हासिल है। नातिया कसीदा गोई में मोहसिन काकोरवी ने काबिल रश्क मकाम हासिल किया है। कसीदे इसके बाद भी कहे गए हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा कसीदा निगार पैदा नहीं हुआ जिसका नाम काबिल ज़िक्र हो। मसनवी इस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और इस तरह का मजमून अदा करने की गुंजाइश है, इसलिए हाल ही ने इस सिन को सबसे ज़्यादा कारआमद बताया है और इस पर इजहार अफसोस किया है कि उर्दू शायरी में मसनी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं की गई जितनी तवज्जो की ये मुस्तहिक थी। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। इसमें ख्याल मरबूत रहता है, बात से बात निकलती है और किस्सा बतदरीज आगे बढ़ता है। गोया मसनवी एक ऐसी सिन्फ शायरी है जिसमें एक तवील और मरबूत और मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने की इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ एक बात का वाज़े कर देना ज़रूरी है, गज़ल का शेर कम फुर्सती में भी कहा जा सकता है, लेकिन मसनी का मामला मुख्तलिफ है। इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये कि कलम उठाने से पहले मुकम्मल मसनी का खाका जहन में तैयार कर लिया जाए। इसके बाद मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसे तकमील को पहुँचाया जाए। वाक़यात की तरतीब व तामीर ऐसी हो कि किस्सा मरबूत रहे, ज़बान ऐसी हो कि पढ़ने वाला इसमें उलझ कर ना रह जाए, बल्कि इसकी तवज्जो वाक़यात पर मरकूज़ रहे। अगर मसनी में कुछ ऐसे इशार मौजूद हो जो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें तो इसे मसनी का ऐब समझना चाहिए। वाक़या निगारी मसनी की सबसे अहम खसूसियत है। ये वाक़यात फितरी भी हो सकते हैं और फ़ौक फितरी भी। मसनी में रिज़्म व बज़्म, इखलाक व फ़लसफ़ा हर मौजू की गुंजाइश है। इब्तदा में रिज़्मिया और बज़्मिया मसनवी के लिए अलग अलग बहरें मुकर्रर थी, लेकिन आगे चल कर ये पाबंदी बाकी ना रही और मसनवी निगार को वाक़यात के बयान के लिए ज़्यादा आज़ादी हासिल हो गई। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि मसनवी में वाक़यात ही को ज़्यादा अहमियत हासिल है। तकरीबन हर ज़बान के इब्तदाई अदब की एक खसूसियत मुश्तरक रही है और बोलियाँ भी इसी मुस्तस्ना नहीं हैं कि अहम वाक़यात, काबिल ज़िक्र महमात और कौमी बहादुरों के कारनामे सादा ज़बान में तवील नज़मों की शक्ल में पेश किए गए। इस तरह सिन्फ़ मसनी को दाग बैल पड़ी। हमारी ज़बान का मामला इससे ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे इब्तदाई अदब का पेशतर
हिस्सा मजहबी नौइयत का है। हमारे सूफिया और बुजुर्गान दीन की ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन इशाअत इस्लाम के लिए इन्होंने आम बोलचाल की ज़बान का इस्तेमाल ज़रूरी मालूम हुआ और इन बुजुर्गों ने इस अवामी बोली का सहारा लिया जो तरक्की करके उर्दू ज़बान कहलाई। उन्होंने पंदो नसाहे और मतसूफ़ाना ख़यालात को मसनियों की शक्ल में पेश किया और उर्दू मसनी की जो कदीम तरीन नमूने दस्तयाब हैं वो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर और दीगर सूफिया से मंसूब हैं। कबीरदास की एक नज़म भी मसनी के पैराए में आती है। इस सिलसिले में कुतुबन और शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही के नाम भी काबिल ज़िक्र हैं। जदीद उर्दू मसनी की बुनियाद दक्कन और गुजरात में पड़ी। गोलकुंडा में उर्दू अदब को बहुत फ़रोग हो रहा था और वहाँ मसनियाँ भी लिखी जा रही थी। इन मसनियों में वजह की कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती की फूल बिन, गवासी की सैफुल मलूक व बदीहुल जमाल व तूती नामा, तिबी की बहराम व गुल इंदाम ने बहुत शोहरत पाई। सिराज दक्कनी ने भी कई मुख्तसर मसनवियाँ लिखीं। शोरा दहली ने भी मसनवी की तरफ तवज्जो की। यूँ तो तकरीबन सभी शायरों ने मसनियाँ लिखीं, लेकिन मीर व मसहफ़ी की मसनवियों की खसूसियत से मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन मीर हसन की मसनवी सहर अल बयान के रुतबे को कोई मसनवी नहीं पहुँचती। ये मसनवी फ़नकारी का उम्दा नमूना है। बेनज़ीर व बदर मुनीर का इश्किया किस्सा इसका मौजू है। इसके बाद एक और लाफानी मसनवी वजूद में आई, ये है पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम। इसका मौजू भी एक इश्किया दास्तान है। इसका अंदाज़ बयान पुरकशिश है। इसके बाद कलक और नवाब वाजिद अली शाह अख्तर ने भी मसनवियाँ लिखी। फिर शौक़ ने 3 मसनवियाँ बहार इश्क, ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क लिखीं, जिन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। हालिम ने मुकदमा शेर व शायरी में मसनवी की अहमियत वाज़े की। अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम और तर्ज़ मुआशरत में तब्दीलियों के बाद अदब में जो इनकलाब रौनमा हुआ, इसको खुशामदीद कहने वालों में आज़ाद और हाली बहुत नुमायाँ हैं। इन दोनों बुज़ुर्गों ने मसनियाँ भी लिखीं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि बदलते हुए हालात में किस किस्म की नज़मों की ज़रूरत थी। इनके ज़ेर असर बाज़ और शोरा भी इस तरफ मुतवज्जे हुए। इस्माइल मीठी ने बच्चों के लिए मसनियाँ लिखीं। इल्लामा इकबाल ने अपने फ़लसफ़े को पेश करने के लिए मसनी से भी काम लिया। असर हाज़िर में हफ़ीज़ जलंधरी ने एक तवील मसनवी शाहनामा इस्लाम पेश की। इसमें शक नहीं कि इस सिन्फ में अब भी बहुत इम्कानात पोशीदा हैं, लेकिन इसकी तरफ जितनी तवज्जो की ज़रूरत है वो अभी नहीं की गई। मरसिया इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए और इसकी खूबियाँ बयान की जाएँ। मरसिया अरबी लफ्ज़ है और रसा से निकला है, जिसके मानी आह बका के हैं। मुख्तलिफ अफराद की मौत पर जो मरसिये लिखे गए हैं वो शख्सी मरसिये कहलाते हैं, जैसे हाली का मरसिया गालिब और इकबाल का मरसिया दा। जब किसी की मौत वाक़ई होती है तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों को दिली सदमा पहुंचता है। अगर इन सोगवारों में कोई शायर है तो इसके दिली जज्बात शेर का पैराया इजहार कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम ज़बानों में मिरासी का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन जब उर्दू शायरी के हवाले से मरसिया का ज़िक्र किया जाता है तो इससे एक ख़ास सिन्फ़ शायरी मुराद ली जाती है। जो शख्स शख्सी मरसिये से ज़्यादा वसी है। इसमें वाक़ियात करबला, हज़रत इमाम हुसैन और इसके अकरबा व रफ़क़ा के मसाइब, इनकी शहादत का बयान, बल्कि सफ़र करबला से पहले के हालात और शहादत के बाद के वाक़ियात भी शामिल हैं। जब दश्ते करबला में ये दर्दनाक सानहा पेश आया तो इसके कुछ ही दिनों बाद अरबी नज़मों में इसका ज़िक्र होने लगा था। करबलाई मरसिये फ़ारसी में भी मौजूद हैं। उर्दू में शायरी के आगाज़ के साथ ही मरसिया निगारी की इब्तिदा हुई, लेकिन मरसिये की शक्ल में अहद बे अहद तब्दीली होती रही। मरसिया निगारी से उर्दू अदब को बेहद
فائدہ پہنچا ہے۔ اس کے وسیلے سے اردو شاعری میں لاتعداد مضامین داخل ہو گئے، مثلا جناب امام حسین کا احباب و اعضا، کا احباب و اعضا سے رخصت ہونا، سفر کے حالات، منزل پر پہنچنا، مخالفین سے مختلف انداز کی گفتگو، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش، شادی کی رسم، میدان جنگ کا نقشہ، اسلحہ جنگ کا بیان، دشمن کے روبرو رجزیہ اشعار، جنگ، شہادت، بین اور جنگ کے بعد آل رسول کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ سدھا واقعات کے علاوہ ہمارے مرثیہ نگاروں نے بے شمار کردار بھی پیش کیے ہیں۔ ان میں نیک اور حق پرست بھی ہیں اور گمراہ و بے دین بھی۔ علاوہ ازیں ان میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے، حلیم اور صابر، غیور، غصہ در، جنگجو اور امن پسند، ہر طرح کے کردار ہیں، اور جا بجا ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس لیے مرثیہ نگاری سے اردو کا دامن وسیع ہوا اور اس کے سرمایہ میں الفاظ کے ایک بڑے ذخیرے کا اضافہ ہوا۔ الفاظ شماری کی جائے تو اس خیال کی تصدیق ہوگی کہ جتنا زیادہ الفاظ مرثیے میں استعمال ہوئے ہیں اتنے کسی اور صنف شاعری میں استعمال نہیں ہوئے۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی۔ ابتدا میں تو مرثیے کی نہ کوئی شکل معین تھی، نہ اس کے اجزاء مقرر تھے۔ میر ضمیر نے اس کی شکل طے کر دی اور اسے 8 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میر ضمیر نے اس کی شکل طے کر دی اور اسے 8 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ حصے یہ ہیں: 1 چہرہ، 2 سراپا، 3 رخصت، 4 آمد، 5 رجز، 6 جنگ، 7 شہادت، 8 بین۔ بعض مرثیے دعا سے شروع ہوتے ہیں۔ تمہید کے بعد سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد واقعات جنگ، اور واقعات جنگ کی تفصیل یہ ہے کہ مجاہد اپنے عزیز و اقارب یا احباب سے رخصت ہو کر میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ وہاں پہنچ کر رجزیہ اشعار پڑھتا ہے جس میں اس کے بزرگوں کے اور خود اپنی بہادری کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر للکار کر دشمن کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ آخر جنگ ہوتی ہے جس میں شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اسے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی شہادت پر بین و بقا ہوتا ہے اور مرثیہ ختم ہو جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کے مرثیے پہلے تمام حیاتوں میں لکھے جاتے تھے۔ سودا نے مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا اور ضمیر نے مرثیے کے لیے مسدس کو مخصوص کر دیا۔ اس وقت سے مرثیہ عموماً مسدس ہی کی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ مرثیے کو مکمل رزمیہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمارے مرثیے میں رزمیہ عناصر کی فراوانی ہے۔ رزمیہ کی طرح مرثیہ بھی ایک عظیم الشان جنگ کی کہانی ہے جو ایک برگزیدہ شخصیت کی طرف سے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں فوق الفطری عناصر کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ مرثیے میں المیہ کے اوصاف بھی موجود ہیں۔ مرثیہ درس اخلاق بھی ہے۔ جناب امام اور ان کے اعضاء و رفقا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سفر کے دوران جناب حر کے پیاسے لشکر کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا ذخیرہ خالی کر دیتے ہیں۔ جنگ میں پہل نہیں کرتے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جب حق کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک مجاہد ہزاروں لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ حق کے لیے سینہ سپر ہو جانے، مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے، ہر حال میں خدا کا شکر بجا لانے اور صبر کرنے کی تعلیم کربلائی مرثیے سے بہتر اور کہاں مل سکتی ہے۔ منظر نگاری کے جتنے نمونے مرثیہ میں ملتے ہیں وہ اردو شاعری کی کسی اور صنف میں موجود نہیں۔ کہیں صبح کا سہانا منظر دکھائی دیتا ہے، کہیں تپتی ہوئی دوپہر کی تصویر کھینچی جاتی ہے، کہیں شام کا منظر نظر آتا ہے، کہیں گھوڑے اور تلوار کی باریک سے باریک تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، کہیں جنگ کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے کہ صاف تلواریں چلتی نظر آتی ہیں اور خون برستا دکھائی دیتا ہے۔
जज्बात निगारी के जैसे अच्छे नमूने इन मिरासी में नज़र आते हैं, वो भी कहीं और नहीं मिलते। हमारे मरसिया निगार नफ्सियात के बाकायदा इल्म से ख्वाह वाकिफ़ ना हो, लेकिन इंसानी फितरत के वो ऐसे नफ्स शनास थे कि इनकी मिसालें कम मिलेंगी। मरसिया में तरह तरह के किरदार हैं और बेशुमार, लेकिन फ़नकार को इनके मिजाज से मुकम्मल आगाही हासिल है। आगाज़ और इर्तिका। अरबों में मरसिया गोई का रिवाज ज़माना कदीम से चला आता था। जब करबला का सानहा पेश आया तो इसके कुछ ही दिन बाद बाज़ अरब शोरा ने इस वाक़े को अपनी शायरी का मौजू बनाया। ईरान में हज़रत इमाम हुसैन और इनके अकरबा और रफ़का की शहादत पर मरसिये लिखे गए और वहाँ मरसिया निगारी को खूब फ़रोग़ हुआ। फ़ारसी शोरा में मोहतशम काशी ने मरसिया गोई में सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया। उर्दू में शायरी का आगाज़ हुआ तो इस सिन्फ़ शायरी की तरफ बतौर ख़ास तवज्जो की गई। 17वीं सदी में नूरी ने उर्दू में मरसिये लिखे। दक्कन में गोलकंडा और बीजापुर की सल्तनतों के अहद में हाशिम और नाज़िम अहम मरसिया निगार गुजरे हैं। शाही के मरसियों ने भी शोहरत पाई। मस्कीन, गदा, सिकंदर, फजल वग़ैरह शुमाली हिंद के कदीम मरसिया गो हैं। इनकी ज़बान पर कदामत का रंग छाया हुआ है। इनके कुछ मिरासी गज़ल की शक्ल में हैं और ज़्यादातर मुरब्बा की सूरत में, जैसे मरसिया ऐसा है तूने ये कहा जिससे हासिल हो दो जग का मर्तबा है, यकीन दिल पे मेरे रोज़े जज़ा तुझको बख्शा देंगे शाह ताजदार। सौदा के ज़माने से मरसिये की दुनिया में इनकलाब आना शुरू हुआ। इनके मरसिये मुख्तलिफ़ हैतों में पाए जाते हैं। इन्होंने पहली बार मुसद्दस को भी मरसिये के लिए अख्तियार किया। आगे चलकर मीर ज़मीर ने मरसिये के लिए इसको मखसूस कर दिया। इन्होंने मरसिये के अज्जा भी मुतय्यन किए। मीर ज़मीर और मीर खलीक ने मरसिये के एक शानदार अहद की दाग बेल डाली और इसे एक मुस्तकिल और बाकायदा सिन्फ़ सुकून का दर्जा अता किया। इसमें ज़बान और बयान की खूबियाँ पैदा की। 19वीं सदी के आखिर में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू मरसिये को मिराज कमाल तक पहुँचा दिया। मीर अनीस को ज़बान पर बड़ी कुदरत हासिल थी। इन्हें इंतखाब अल्फाज का सलीका आता था और वो इन्हें मोतियों की तरह शेरों में जड़ने के हुनर से भी खूब वाकिफ़ थे। इंसानी नफ्सियात से भी इन्हें गहरी वाकफियत थी। इनके हम असर मिर्ज़ा दबीर बाज़ खसूसियात में मीर अनीस से बेशक पीछे हैं, लेकिन बुलंद तख़य्युल के मालिक हैं। नित नई तशबीहों और इस्तिआरों की तलाश में यकता है। रियायत लफ्ज़ी की तरफ रुझान है, मगर बीनो बका की पेशकश में बड़ी महारत रखते हैं। मीर अनीस के बाद इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नवाब मोनिस ने ख़ानदानी रिवायत को जारी रखा और मरसिये कहते रहे। अपने वालिद मीर खलीक के शागिर्द थे। गोशा नशीन किस्म के इंसान थे, इसलिए ज़्यादा शोहरत नहीं पाई, वरना इनके मरसिये भी बुलंद पाया हैं। ज़बान की सेहत और सफाई का ख्याल रखते थे। सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा उन्स भी अच्छे मरसिया गो थे। नासिर के शागिर्द थे। कम कलाम शाये हुआ है। इसके बाद सैयद मिर्ज़ा ताशुक का ज़िक्र ज़रूरी है। अनीस इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। ये भी अनीस की पैरवी को बायस इफ्तिखार समझते थे। जज्बात निगारी, असर आफरीनी, सहल ज़बान का इस्तेमाल इनकी खसूसियात हैं। शागिर्द नासिक थे, इसलिए ज़बान की रहनाई का बहुत ख्याल रखा। अनीस के तीन बेटे सलीस, नफीस और रईस भी मरसिये कहते थे। मीर खुर्शीद अली रईस ने इनमें सबसे ज़्यादा शोहरत पाई। अपने वालिद के शागिर्द थे, इन्हीं का असलूब अख्तियार किया। मीर नफीस के नवासे सैयद अली मोहम्मद आरिफ भी अच्छे मरसिया गो गुजरे हैं। इन्होंने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। प्यारे साहिब रशीद को आखिरी बाकमाल मरसिया गो कहा जा सकता है। दबीर के साहबजादे मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र औज भी अच्छे मरसिया गो हुए हैं, लेकिन असल बात यह है कि अनीस के बाद कोई ऐसा मरसिया निगार पैदा नहीं हुआ जो इन पर सबकत ले जा सकता।
रुबाई। रुबाई का एक नाम दो बेती भी है। बैत के मानी हैं शेर, इसलिए दो बैती के मानी हुए दो शेरों वाली नज़म। अरबी में रब्बा के मानी चार के हैं, रुबाई में चार मिसरे होते हैं, इसलिए चार मिसरों वाली नज़म, इस नज़म का नाम रुबाई हो गया। रुबाई कित्ते से मुख्तलिफ होती है। कित्ते में दो शेरों की तादाद दो से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में सिर्फ दो शेर या चार मिसरे ही होते हैं। दूसरी बात यह कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया या हम काफिया और रदीफ़ होते हैं। रुबाई की ख़ास शनाख्त यह है कि इसके लिए एक ख़ास बहन मुकर्रर है, जबकि कित्ते के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रुबाई के सिलसिले में चंद और बातें भी अहम हैं। इसमें जो मज़मून बयान किया जाए वो अछूता हो, जो ख्याल पेश किया जाए वो बुलंद हो और अंदाज़ बयान में दिलकशी पाई जाए। ज़रूरी है कि रुबाई का चौथा यानी आखिरी मिसरा ज़्यादा पुरज़ोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मज़मून इसमें सिमट आया है। उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ की तरह रुबाइयाँ भी शुरू में कहे जाने लगी थी। 1700 ईस्वी में एक दक्कनी शायर मीर अब्दुल कादिर ने उर्दू की पहली रुबाई कही। शोरा दहली ने भी इस तरफ तवज्जो की, चुनाचे मीर दर्द, सौदा, मीर हसन, मुसफ़ी, जुर्रत, इंशा, मोमिन, गालिब वगैरह तकरीबन तमाम शोरा ने रुबाइयाँ कहीं। अनीस और दबीर ने इस तरफ खसूसियत से तवज्जो दी। ये दोनों मरसिया निगार मजलिस में मरसिया पेश करने से कबल सामीन को मुतवज्जे करने के लिए पहले चंद रुबाइयाँ पेश करते थे। इससे रुबाई की मकबूलियत में बहुत इजाफ़ा हुआ। अभी तक रुबाई में बिलअमूम हुस्न व इश्क का मज़मून होता था, अब इखलाक और पंद व नसीहत ने रुबाई में जगह पाई। इन बुज़ुर्गों ने खसूसियत के साथ अहले बैत की मदह में रुबाइयाँ कही, सानिया करबला पर इजहार गम किया या फिर इखलाक व नसीहत के मज़ामीन पेश किए। रुबाई के फ़रोग़ में ख़ास तौर पर मीर अनीस की कोशिश को बड़ा दखल है। इनके मरसियों की तरह इनकी रुबाइयाँ भी बहुत बुलंद पाया हैं। 19 के बाद इनकी पैरवी में मुतअद्दिद शोरा ने रुबाइयाँ कही। प्यारे साहब रशीद ने रुबाई की तरफ ख़ास तौर पर ध्यान दिया। मगरब के असर से शायरी में मक़सदियत पर ज़ोर दिया जाने लगा तो हाली अकबर ने रुबाई को अपने पैगाम का ज़रिया बनाया और इससे दर्स इखलाक का काम किया। हाली की इखलाकी रुबाइयाँ बहुत मकबूल हुईं। अकबर तंज़ निगार थे और तंज़ निगारी से समाज की इस्लाह करना चाहते थे। उन्होंने इस्लाह के नुक्ते नज़र से तंज़िया रुबाइयाँ कहकर इस सिन्फ़ को मज़ीद वसअत दी। इसी दौर में जुगत, मोहन लाल रवां, अनारी की रुबाइयों ने कदर शनासों से खराज तहसीन वसूल किया। इकबाल ने रुबाई के ज़रिए अपनी मखसूस पैगाम को क़ारीन तक पहुँचाया। दौर हाज़िर के शोरा इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर हैं कि रुबाई एक मुफीद और दिलकश सिन्फ़ सुख़न है और इख्तिसार इसकी सबब से बड़ी खूबी है। चुनाचे हमारे अहद के शोरा ने इस सिन्फ़ को भी वसीला इज़हार बनाया है। इनमें यंगाना चंगेज़ी, जोश मलिह आबादी, अमजद हैदर आबादी, आसी सिकंदरपुरी, शफीक जौनपुरी, फिराक गोरखपुरी काबिल ज़िक्र हैं। रुबाई की एक मिसाल मुलाहज़ा हो। हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खूब खून नाबा कशी मदाम की है मैंने। हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खूनाबा कशी मदाम की है मैंने। ये मोहलत कम के जिसको कहते हैं उम्र, मर मर के कर्ज तमाम की है मैंने। किता ऐसे कुछ इशार का मजमुआ जिनमें कोई ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए किता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह किते का पहला शेर मतला हो। किता में दो या दो से ज़्यादा इशार हो सकते हैं, लेकिन इसके इशार की तादाद मुकर्रर नहीं। किता उर्दू गज़ल मुसलसल को एक ही चीज़ समझना चाहिए। किता और गज़ल मुसलसल को एक ही चीज़ समझना गलत है। गज़ल मुसलसल में मतला होना ज़रूरी है,
دوسرے یہ کہ غزل مسلسل کے اشعار میں تسلسل کے باوجود ہر شعر کا مضمون کسی نہ کسی درجے میں مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ قطعے میں مضمون ایک شعر سے دوسرے شعر میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے غالب کا قطعہ اے تازہ دار دان بساط ہوئے دل ہے۔ ہماری شاعری میں قطعہ کافی مقبول رہا ہے اور بہت سے شعراء نے کامیاب قطعات کہے ہیں۔ ان میں حالی، اقبال، اکبر شبلی، ظفر علی خان اور عہد حاضر میں اختر انصاری بہت اہم ہیں۔ اقبال کا مشہور قطعہ ہے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمیں بخشی ہے تو نے، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ مثلث ایک ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو مثلث کہلاتی ہے۔ اس کے پہلے بند کے تینوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر بند کے پہلے 2 مصرے کسی اور قافیہ یا ردیف میں ہوتے ہیں، لیکن ہر بند کا تیسرا مصرع پہلے بند کے قافیہ اور ردیف کا پابند ہوتا ہے۔ ایک مثلث کی 2 بند یہاں مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ شفق کی چھاؤں میں چرواہا جب ہنسی بجاتا ہے، شفق کی چھاؤں میں چرواہا جب بنسی بجاتا ہے، تصور میں میرے ماضی کے نقشے کھینچ لاتا ہے، نظر میں ایک بھولا بسر عالم لہلہاتا ہے، میرے افکار طفلی کو ہے نسبت اس کے نغموں سے، میرے افکار طفلی کو ہے نسبت اس کے نغموں سے، میں بچپن میں کیا کرتا تھا الفت سے اس کے نغموں سے، جبھی بنسی کی لے میں عہد طفلی جھل ملاتا ہے۔ مسمن اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں۔ پہلے بند کے تمام مصروں کا ہم قافیہ یا ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ پہلے بند کے بعد کے ہر بند کے پہلے 7 اور بعض صورتوں میں پہلے 6 مصرے الگ قافیے میں ہوتے ہیں اور آخر کا 1 یا 2 مصرے پہلے بند کے قافیہ اور ردیف کے پابند ہوتے ہیں۔ اس طرح اے چارہ گر آچک کے دمے چارہ گری ہے، اے چارہ گر آچک کے دمے چارہ گری ہے، میں جان سے جاتا ہوں تجھے بے خبری ہے، کیوں پہلے ہی درماں سے یقین بے اثری ہے، کیوں پہلے ہی درماں سے یقین بے اثری ہے، اپنی سی تو کر دیکھ او بس نسخہ دری ہے، ہو جاؤں میں جاں تو برتو تیری نام دری ہے، یوں دعوی بے صرفہ تو بیہودہ سری ہے، گر ہم سے مریض کی دوا ہووے تو جانے، ہماری محبت کو شفا ہووے تو جانے۔ مخمس 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر بند کے پہلے 4 مصرے الگ سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ 5واں مصرع قافیے کے معاملے میں پہلے بند کی پیروی کرتا ہے، کبھی ایک ہی مصرع ہر بند کے آخر میں یعنی 5واں مصرے کے طور پر دہرایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، یہ ایک مخمس کا آخری بند ہے۔ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ،
ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، اس بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ مربع ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے۔ عموماً پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 مصروں میں جداگانہ قافیہ ہوتا ہے، چوتھے مصرے میں پہلے بند کی قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع بالکل اسی طرح ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے، لیکن قافیے کے معاملے میں مربع لکھنے والے شاعروں نے کسی اصول کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کی۔ مربع میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور رباعی میں بھی، لیکن دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ مثلاً پہلا فرق یہ کہ رباعی میں تیسرے اور مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مربع کے پہلے بند کے چاروں مصرے بالعموم ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ کہ رباعی کے برخلاف اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں۔ مثال: مسیح ایسا ہے تو نے یہ کہا، جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ، ہے یقین دل پر میرے روز جزا، تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار۔ مستزاد کا مطلب ہے زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ مستزاد وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر مصرے کے بعد ایک خاص وزن کا ٹکڑا مزید ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، مستزاد عارض اور مستزاد لازم۔ مستزاد عارض وہ ہے جو ٹکڑا زیادہ کیا جائے، اس کا مضمون شعر کا جزو نہ ہو۔ مستزاد لازم وہ ہے جو ٹکڑا زیادہ کیا جائے، اس کا مضمون شعر کے مضمون سے پیوست ہو۔ مستزاد کی مثال یہ ہے: میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا۔ میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا۔ میں عاشق ہوں مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ غم ہے میری غذا۔ تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، کھائے غم تیری بلا۔